હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। જેજેઈપીસી દ્વારા સુરત ખાતે લેબગ્રોન ડાયમંડ માટે વિશેષ બાયર સેલર મીટની તૃતીય આવૃત્તિનું સફળ આયોજન। ભારત વૈશ્વિક સ્તર પર વર્ષોથી ડાયમંડના કટિંગ અને પોલિશિંગનું એપિસેન્ટર રહ્યું છે। વિશ્વના 90%થી વધારે હીરા સુરતમાં કટિંગ અને પોલિશિંગ થાય છે। હવે સુરત લેબગ્રોન ડાયમંડ ગ્રોવિંગ અને તેની જ્વેલરીનું હબ બનવા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે અને ડાયમંડમાં મળેલ સિદ્ધિનું અનુકરણ એલજીડી ક્ષેત્ર પણ થશે જ તેની ખાતરી છે અને માત્ર થોડા જ વર્ષોમાં એલજીડીના એક્સપોર્ટમાં લગભગ 400%ની વૃદ્ધિ ઉપરોક્ત આગાહીની સાક્ષી છે। નેચરલ ડાયમંડનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર હોવાથી સુરત લેબગ્રોન ડાયમંડ અને લેબગ્રોન જ્વેલરી ક્ષેત્રે પણ આવનારા વર્ષોમાં હરણફાળ વૃદ્ધિ નોંધાવશે। હાલના વિત્તીય બજેટમાં પણ ભારત સરકાર લેબગ્રોન ડાયમંડને ઇમેજિંગ સેક્ટર તરીકે નોંધ લીધી છે અને બેઝિક રો મટીરિયલ્સ સીડ્સ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઘટાડીને શૂન્ય કરી છે। તેમજ એલજીડી પર રિસર્ચ માટે પણ મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે। આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ સમજીએ તો 2019-20માં ભારતથી એલજીડીનું કુલ એક્સપોર્ટ 430 મિલિયન યુએસડી હતો, જે 2021-22માં વધીને 1395 મિલિયન યુએસડી રહ્યો હતો અને ત્યારબાદ હવે 2022-23માં 1680 મિલિયન યુએસડી અને વર્ષ 2023-24ના 1402 મિલિયન યુએસડીનું લેબગ્રોન ડાયમંડમાં એક્સપોર્ટ્સ થઈ ગયું છે। લેબગ્રોન ડાયમંડમાં પાછલા 4 વર્ષના એક્સપોર્ટ્સમાં 400%નો ધરખમ વધારો થયો છે। ભારતથી સૌથી વધુ એક્સપોર્ટ યુએસએ, હોંગકોંગ અને યુએઈમાં થાય છે। ભારતથી લેબગ્રોન ડાયમંડ ઇમ્પોર્ટ કરવા યુએસએ 855 મિલિયન યુએસડી સાથે પ્રથમ ક્રમે આવે છે। ત્યાર પછી હોંગકોંગ 195 મિલિયન સાથે અને યુએઈ 190 મિલિયન યુએસડી સાથે અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા ક્રમે આવે છે। એક જાણીતા સર્વે મુજબ લેબગ્રોન ડાયમંડનું વૈશ્વિક માર્કેટ યુએસડી 20 બિલિયનનું 2020માં હતું, જે 9.4% CAGR દરથી વધીને વર્ષ 2030 સુધીમાં 50 બિલિયન યુએસડી થવાની શક્યતા છે। NN ન્યૂઝ સુરત। દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે NN ન્યૂઝને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। Gary Carrier with Carrier International, a wholesale diamond jewelry manufacturer in the States. First trip here to India, and happy to be in culture and the respect from your country and your culture is wonderful and pleasing. The group we have from the United States, the gatherers we have together, the international group, is great. The facility is definitely state of the art. The production is impressive. The production models seem to be high quality. Prices in line. I see India as probably going to be the world's largest and leading manufacturer of lab diamonds. So it's a real honor to be here, very worthwhile, and again, thank everybody. My associate Heather Manatas from the United States. We are retailers. We have 65 retail stores in the U.S., in the southeast, basically, Atlanta, Georgia, Texas, the Carolinas, and our corporate office is out of North Carolina. This is our first show with the GJEPC. I've attended many shows over the course of my career, but the first one with GJEPC. It is my second trip to India, so I've been to Mumbai in the past. And we've really enjoyed the show, especially the ability to meet all the different vendors and suppliers, and more importantly, all of the designers and buyers and people from all over the country and all over the world. So we've learned so much about each other's businesses and how different each of us, our needs are. My needs are very different than the designer's need or the manufacturer's needs. So the range of people exhibiting has been very helpful to match each of our different various needs depending on what our business models are. So thank you for setting this up and for letting us be a part of that and for bringing such a diverse group. And thank you to the entire Indian culture. We love your culture. We love how friendly and engaging and polite and hospitable you are as a culture. We've felt so welcome and really treated like royalty. So we appreciate that, and we hope to be back again someday to join you. Okay? જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના માધ્યમથી જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર માટે
એમના પ્રશ્નો માટે હર હંમેશા જાગૃત છે અને એને સોલ્વ કરવા માટે હર હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહે છે. ખાસ કરીને JJPCના ગુજરાતના રિજનલ ચેરમેન શ્રી વિજયભાઈ માંગુકિયાના મારફતે નેચરલ ડાયમંડ ઉપર લેવાતી લેવીના બાબતે પણ દિલ્હી સુધી રજૂઆતો કરી અને એમાં રાહત મળે એની માટેના ખૂબ સારા પ્રયત્નો કાઉન્સિલના માધ્યમથી થયા છે. સુરતની નવી ઉભરતી લેબ્રોન ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રગતિ માટે, એના ડેવલપમેન્ટ માટે, સીટ્સ ઉપર લેવાતી કસ્ટમ ડ્યુટીને માટે પણ કાઉન્સિલના માધ્યમથી અવારનવાર રજૂઆત કરીને એની અંદર આ ઇન્ડસ્ટ્રીને રાહત મળે એને માટેના પણ પ્રયત્નો જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના માધ્યમથી ગુજરાતની ઓફિસ દ્વારા થઈ રહ્યા છે. જે પ્રમાણે વૈશ્વિક GJEPC દ્વારા વારંવાર બાયર સેલર મીટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ થર્ડ બાયર સેલર મીટનું આયોજન છે સ્પેશિયલ લેબ્રોન ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રમોટ કરવા માટે અને લેબ્રોન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ઇન્ટરનેશનલ બાયર લાવવાના અમારા પ્રયત્ન છે. એ આ વખતે 43 બાયર્સ ઇન્ટરનેશનલ આપણે લાવ્યા છીએ અને 15 એક્ઝિબિટરે આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. લગભગ બધા જ એક્ઝિબિટર્સનો પોઝિટિવ પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને એ લોકોને આમાંથી ઘણો બિઝનેસ મળ્યો છે. તો સુરત ડાયમંડ બુર્સની અંદર આ આયોજન કરવાનો ખાસ ઉદ્દેશ્ય આપણો એવો હતો કે ઇન્ટરનેશનલી અંદર સુરત ડાયમંડ બુર્સ શું છે, સુરત ડાયમંડ બુર્સ શા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને એની આગવા પ્રયત્ન શું છે એની માહિતી પણ આ બાયર્સને આપવામાં આવી છે. આખા સુરત ડાયમંડ બુર્સની વિઝિટ પણ કરાવવામાં આવી છે અને એ લોકોને દરેક આના જે એક્સિલન્ટ પાર્ટ છે એની માહિતી કરાવી અને એ લોકોને જાણકારી આપવામાં આવી છે કે જેથી વર્લ્ડના દરેક ખૂણે સુરત ડાયમંડ બુર્સની માહિતી પહોંચે. આપણા લેબ્રોન ડાયમંડની જે આગવી વિશેષતાઓ છે, કલર્સથી લઈને કટિંગ્સની અંદર લઈ આ બધું જ અહીંયા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને જ્વેલરીની અંદર બધા જ પ્રકારની પેટર્ન્સ લઈ અને બધા જ પ્રકારના મેન્યુફેક્ચરને અહીંયા ઊભા રાખેલા છે, જેના કારણે સુરત જે લેવલથી પોતાનું લેબ્રોનનું લીડરશિપ લઈ આગળ વધી રહ્યું છે એ લોકોને એની જાણકારી મળે અને આ બાયર્સ પોતાના શોરૂમની અંદર, પોતાના કન્ટ્રીની અંદર આપણા લેબ્રોનનું પોતાનું જે આગવી વિશેષતાઓ છે એની માહિતી પ્રોવાઈડ કરે એવા ખાસ ઉદ્દેશ્યથી આપણે JJEPC દ્વારા બાયર સેલર મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એનો ખાસ કરીને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે એવું હું કહી શકું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ.